ஹவ் அபவுட் இங்கிலீஷா தமிழா எப்படி கம்ஃபர்ட்? ரெண்டுமே சொல்லுங்க, தங்கிலீஷ் மாதிரி. நம்ம So கேரிஸ்ல இருந்து which you are comfortable? கேரிஸ்ல இருந்து இங்கிலீஷ்லயே போய் கொஞ்சம் பழகிடுச்சு, அதனால. Okay. So I'd like to thank God for David. And recently I saw one of a song, உனக்காகத்தானே உயிர் வாழ்கிறேன், அந்த இவரோட சாங். அந்த சாங்ல பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன், நீங்க டீமா ஏதோ மிஷனரி ஒர்க் பண்றீங்க. ஆமா. Yeah. So I was really touched by that, and I saw, okay, some mission David is doing something, and I was happy about that. So, and directly or indirectly, we are full-time missionaries in our own country, and our mission is, hope you would have seen the movie The Last Reformation. If you have not seen, I recommend everybody to watch that. www.tlrmovie.com. அதை பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நோ லைக் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை. எல்லா ஊழியக்காரங்களும் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை பற்றி நிறைய சொல்லுவாங்க. அந்த அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையில் என்னென்ன காரியம் நடந்தது, இட்ஸ் லைக் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் தி அப்போஸ்தலர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் தி அப்போஸ்தலர்ஸ்னா வாட் அப்போஸ்தலர்ஸ் ஆக்டட் அவுட். அப்போஸ்தலர்ஸ் மெசேஜ் கேட்டது மாத்திரம் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் பெற்றது மாத்திரம் அல்ல, ஆவியானவரோடு சேர்ந்து என்ன செஞ்சாங்க, அதுதான் ஆக்ட்ஸ், வாட் தே ஆக்டட். So that's what written in the book of Acts. So like அது அந்த டைம்ஸ்ல பார்க்க முடிஞ்சது. இந்த டைம்ஸ்ல அது மாதிரி பீப்புள் வித் லெட் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆக்டிங் அவுட். பேதுரு பிரசங்கித்தாரு, 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. அந்த மாதிரி காரியங்களை இப்ப பார்க்க முடியுதான்னு கேட்டீங்கன்னா, நாட் லைக் தட். டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் we can see that in this moment, the last reformation, because after I did Bible college and I was teaching and ministering. Even David and all was there. And after that, நிறைய காரியங்கள் we fully started depending on God. But when really Holy Spirit started leading me to completely depend on Him, not like depending on Him, okay, I have a job, I have this, that, so I am secure. No, completely depending on Him in everything, completely trusting Him for everything. So that was the lifestyle which we have been living for past 7 to 8 years. And if you ask me, everything in my life, everything is supernatural, only I get it. Otherwise, I don't get it. That's the way I've put up like that. Even my wife, my kids, everybody knows. Because everything we ask God, that's the way we get everything, and even in the ministry or outside. So God is good, and we are experiencing that from the time I connected with the Last Reformation. And if you watch the movie, like it's a documentary, you will know that how we do is, like we go out in streets or we connect to people wherever they are. We ask them, what are you, if we find anybody sick, ஏதாவது நொண்டிட்டு வராங்க, இல்லை ஏதாவது பெயின் இருக்கு எங்கேயாவது, உங்களுக்கு ஆட்சேபம் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணட்டுங்களா அப்படி கேட்போம். அப்படியா, பண்ணுங்க. We don't tell any religion, Jesus, all those things. We'll just ask them. If they say yes, we'll do a short prayer. Check பண்ணி பாருங்க. அதுதான் next thing. Compared to my old way, and which I learned is, just ஜெபிச்சுட்டு ஆண்டவர் கட்டாயமா சுகமாக்க வாருங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறது இல்லை. உடனே ஜெபிச்ச உடனே செக் பண்ணுங்க. அங்கே we expect to see it then and there. That's the thing which I learned. And ஜெபிப்போம், உடனே கேட்போம் how it is. Mostly they say it's okay, the pain is gone, or it's better, something's changed. கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கு, changes இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா, then I'll keep praying again. 1 or 2 times, sometimes it happens, or instantly they get healed. Then when they are healed, they are really open in their mind and heart to receive what we are telling. Whatever gospel we share, they are ready to receive. If they are ready, we'll share. ஏற்கனவே அவங்க உள்ளத்துல யாராவது விதைச்சிருந்தாங்க, ஆண்டவரை பத்தி சொல்லி ஆண்டவரை குறித்து தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா, அடுத்த ஸ்டெப் நாங்கள் கொண்டு போயிடுவோம். அவங்கள ஹீல் பண்ணது மாத்திரமல்ல, ஃபுல்லா காஸ்பல். Acts 2:38 படி, repent, be baptized, you shall receive the gift of the Holy Spirit. அதன்படி we teach them the full gospel. Repentance இருக்கும், baptism in water இருக்கும், and receive the Holy Spirit. All three will be there in the
gospel which we share, and we teach them. If you follow Jesus, it's not by just believing, and believe and act out. Whoever believed and baptized shall be saved, as you see in Mark 16. ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்ட். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நானும் பிலீவ் பண்றேன். நம்ம இதுல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க in our nation, even they have received some miracle or something, they say I too believe Jesus. I too believe means என்னன்னா, they believe lot of other things, other gods or other things, and add on Jesus. So that doesn't really help you when you add on Jesus into your life. Other will make them clear. Then we'll preach them the gospel, and if they are ready, that's what we teach in our Kickstart seminar. We do 3 days Kickstart seminar. Whoever come, we teach them this. If they are ready, if he's a person of peace, then we'll share the gospel and clear all the doubts, what they need to do to be born again, what they need to do come into the kingdom of God. We'll teach them. Then if they are ready for on the same day, mostly we are baptized same day. If they are not ready, we'll give them time until they get it clear. Then we'll baptize them. Mostly I have done 40 to 50 people in Marina Beach itself, baptized people. People come from different parts like Saudi and Philippines and in other parts of our country. They come, we teach them 1 or 2 days, then we baptize them. And after baptism, in few minutes, we'll see the deliverance in their lives. Then we'll pray for the baptism of Holy Spirit, and they speak in tongues. Mostly we have seen everybody who are baptized, they receive the baptism of Holy Spirit and speak in tongues. When they are free from other old spirits, they're baptized and clean, they're filled with the Holy Spirit, and they are a new person. Not only that, the same day we'll take them out on streets. They'll come with us. We'll take them out on streets, and I'll stop people, like if we stop people in the streets and find people who are sick or who have some issues. We'll stop them and we'll pray for them. And first person I'll stop, pray, and show them how to pray and how to see healing, how to do it. Then the person whom I kickstart, I'll let them pray. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, ஒரு பர்சனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, நீங்க கை வைங்க, நீங்க ஜெபிங்க, இயேசு நாமத்தினால கட்டளை போடுங்க, சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வில் கிவ். டோன்ட் கண்ணை மூடிட்டு ஜெபிக்காதீங்க, கண்ணை திறந்துட்டே ஜெபிங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எல்லா விசுவாச வசனங்களும், எல்லா சுகமாக்குற வசனத்தையும் எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப நேரம் பண்ணணும்னு தேவையில்ல. ஷார்ட் ப்ரேயர், இயேசு நாமத்தினால எந்த பிரச்சனையை பார்த்து பேசணும். ஆண்டவர்கிட்ட பேசுறதுல பிரச்சனையை பார்த்து பேசணும். சின்ன ஜெபம், உங்க மேல கை வச்சு ஜெபிங்க. அதை சொல்லிட்டு நீங்க பண்ணுங்க. அப்புறம் ரொம்ப நேரம் நான் விட மாட்டேன். ஐ டெல் தம் டூ அ ஷார்ட் ப்ரேயர். 1 செகண்ட் தான் இருக்கணும் ஒரு பிரச்சனைக்கு. அது ஒரு செகண்ட், ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ், 3 செகண்ட்ஸ் வச்சு ஷார்ட் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் செக் பண்ண என்ன ஆச்சு. ஓகே, கால் வலியா, நீ பெயினா, முடிஞ்சா இப்போ ஜென்ஸாக இருந்தால் ஐ வில் டெல் தம் டு லே ஹேண்ட்ஸ். நீல கை வைங்க, கமாண்ட் பண்ணுங்க, இயேசு நாமத்தினால அந்த நீ பெயினா, ஆர்த்தரைட்டிஸ், எனிதிங் இன் ஜீசஸ் நேம் ஐ கமாண்ட் டு லீவ் தம். கட்டளை போடுங்க. கட்டில் போட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கை வைங்க. அப்புறம் எடுத்துட்டு அவங்கள செக் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க, நடந்து பார்க்க சொல்லுங்க. அவங்க நடந்தாலே வலிக்குதுன்னாங்கன்னா நடந்து பார்க்க சொல்லுங்க, உட்காந்தா வலிக்குதுன்னா உட்காந்து எழுந்துச்சு பார்க்க சொல்லுங்க. என்ன பண்ண முடியலையோ அதை பண்ணி பார்க்க சொல்லுவோம். அதை அவங்க பார்த்து சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட்லி நான் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பர்சனோ, கிக் ஸ்டார்ட் பண்ண எல்லாருமே இன்ஸ்டன்ட்லி தே சி ஹீலிங். நான் பண்றதில்ல, அவங்க செமினாருக்கு வரவங்க தே ப்ரே. ஒரு பர்சன் தான் நான் ப்ரே பண்ணுவேன், அதை பண்ணி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டும். So then see, everybody who came for the kickstart, they have learned to operate as a child of God, because it's a commission. Mark 16 is not only for pastor, evangelist, or healing gifted person. That's what we show and we make it clear. Healing is not for any special person. It's every child of God is special, and everybody who's born of Jesus Christ can do that, because we are his body. Adha we teach them. It's not complicated. Adha enna the acting out part we miss out in a lot of traditional churches. And so adha pananona nariya, like I'm sorry to say that if a lot of ministers kitta ketona enna solvanga,
நாங்க கிஃப்டட் அனாயிண்டட், நீங்க பண்ணீங்கன்னா பிசாசு இது பண்ணிடும், அது பண்ணிடும், அது பண்ணிடும். They give lot of other things. See, Jesus himself told, Mark 16 பார்த்தீங்கன்னா, Jesus told, lay hands on the sick and they shall recover. வியாதியஸ்தர்கள் மேல கைகளை வையுங்கள், சொஸ்தமாவார்கள். யாருக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு? விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு உண்டாகும் அடையாளங்கள். மார்க் 16, 18 இருந்து 15 இருந்து 20 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு உண்டாகும். விசுவாசிக்கிற எல்லாருமே தான் நம்ம இந்த டிஸ்கஷனுக்கே வந்திருக்கிறோம். எல்லாருமே we believe Jesus. So we are already, our name is there in that part. மார்க் 16ல சொல்லப்பட்டிருது உங்க பேர் தான். நம்ம ஸ்டடியில இருக்கிற எல்லாரோட பேரும் தான். ஸோ இது யார் சொல்றது? ஒரு பெரிய பாஸ்டரோ இல்லை நம்ம யாரோ சொல்லல. நம்ம ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவே சொல்லியிருக்கிறார், கமிஷன் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிச்சாச்சுன்னா அதை திருப்பி திருப்பி கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதை டிக்ளேர் கமிஷன்ட். இட்ஸ் நாட் கமிஷனிங் நவ். மேபி யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கமிஷன் நவ், பட் எஸ் கமிஷன்ட், இட்ஸ் டன். சொல்லி முடிச்ச காரியத்தை திருப்பி திருப்பி கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்குரிய வெளிப்பாடு கிடைச்சாலே we are going to see what he has commissioned, the revelation about what he has said. அது எப்படி we get a revelation? செஞ்சு பார்க்கிறது. when we start doing what he said, அதை செஞ்சு பார்த்தாலே we see the result. ஏன்னா when we do the word, we see the result. That's what we teach in a kickstart. அதை ப்ரே பண்ண வைப்போம். அந்த பர்சன் எங்க கூட கிக் ஸ்டார்ட்டுக்கு வரவங்களை ப்ரே பண்ண வைப்போம். when they pray, they see result and they will be shocked. இல்ல ஒரு தடவை ப்ரே பண்றாங்க போல, முட்டி வலி போல, சரி இன்னொரு தடவை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு தடவை பண்ண, ஆமா ஏதோ பண்ணுது, ஏதோ ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு, கரண்ட் ஷாக் மாதிரி இருக்கு, இதுல இருந்தெல்லாம் சிம்டம்ஸ் சிலவங்க சொல்லுவாங்க. சிலவங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனா வலி போயிடும். 2-3 தடவை பண்றோம், ஒண்ணுமே ஆகல. ஓகே, அப்ப என்ன பண்றது? நெக்ஸ்ட் திங், யூ கமாண்ட் த ஸ்பிரிட், எனி ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்ஃபார்மிட்டி ஆர் எனி திங் ரிலேட்டட் டு தட், அந்த பெயின்ல இருக்கிற எந்த ஸ்பிரிட், எந்த பலவீனத்தின் ஆவியாக இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினால வெளியில கட்டளை எடுக்கிறேன். ஸ்பீக் டு த ஸ்பிரிட். கமாண்ட் பண்ணிட்டு லே ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபியூ செகண்ட்ஸ், கை வச்சுட்டே இருங்க. அப்போ கை வச்சுட்டு இருக்கும்போது தே வில் டெல் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங். மோஸ்ட்லி நாங்கள் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, ஒரு மாதிரி டிங்க்லிங் மாதிரி இருக்கு, ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஒரு மாதிரி ஜின்னு இருக்கு, ஒரு மாதிரி கரண்ட் ஷாக் மாதிரி இருக்குன்னா. ஸோ தென் யூ நோ ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் டூயிங் சம்திங். சம்டைம்ஸ் யூ நோ நீட் டு எக்ஸ்பெக்ட் தட் அட் ஆல், யூ ஜஸ்ட் டூ அண்ட் செக். ஸோ அது மாதிரி பண்ணும்போது வி கேன் சி, ஒரு ஓகே பிரதர், நான் இது மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி பல தடவை ட்ரை பண்ணிட்டேன், ஒண்ணுமே நடக்கல அப்படி சொல்றீங்களா? நோ ப்ராப்ளம். யூ மைட் நாட் ஹாவ் தட் ரெவலேஷன், பட் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் இஸ் ரெவலேஷன். வென் யூ காட் த ட்ரூத் will set you free, and automatically you will see the result, because word of God is not going to return void anywhere. எங்க நீங்க வேர்ட் ஆஃப் காட் அப்ளை பண்ணி, தேவனோட வார்த்தையை அப்ளை பண்ணி ஒரு காரியத்தை செய்யறீங்கன்னு போது திரும்ப வெறுமையா திரும்ப போறதே இல்லை. அதுக்குரிய ஃபெய்த் வேணும்னு சொல்றாங்க. ஃபெய்த் இல்லை பிரதர் நினைக்கிறேன், இல்லைன்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது. see, because you are a believer, you believed Jesus by faith only, you have it already. Okay, so you no need to worry about that, you just need to do what he said. எனக்கு தெரியாது, இப்போ லைவ் டைரக்டான கிக் ஸ்டார்ட்ஸ்லாம் how I do. ஓகே, நான் ஒரு புக்கை கொடுக்குறேன், ஐம் கிவிங் எ புக். ஓகே, இந்த புக்கை எடுத்துட்டு போய் அங்கே வைங்க, ஒருத்தர்கிட்ட சொல்றேன். சர்ச்சில் இருப்பேன், அங்கே இருக்கிற முதல்ல இருக்கிற பசங்களை யார்கிட்ட சொல்லுவேன், இந்த புக்கை இதை எடுத்துட்டு போய் அங்கே பின்னாடி போய் வைப்பான்னு. கொஞ்சம் எதுவுமே கேட்க மாட்டான், ஏன் எதுக்குன்னே கேட்க மாட்டான், அமைதியாக வாங்கி போய் பின்னாடி வச்சுட்டு வருவான். அந்த சேர் மேலே வைப்பான்னா கம்முன்னு வச்சுட்டு வருவோம். ஏன்பா வச்சுட்டு வர? சரி, வந்துட்ட உடனே கேட்பேன், ஏன் வச்சேன்னு கேட்பேன். எனக்கு தெரியாது, நீங்கள் சொன்னீங்க வச்சேன். எதுக்காக சொன்னேன்? அதில் ஏதாவது மீனிங் இருக்கா? இந்த புக்கை தூக்கின்னு போய் அங்கே வைக்கிற, இவங்க படிக்கிற புக்கை தூக்கின்னு போய் அங்கே வைக்கிற, இதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்காப்பா? எனக்கு தெரியாது, நான் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் செஞ்சுட்டேன். எதுக்காக செஞ்சேன் நான் சொன்னேன்? ஏன்னா ஒரு ஆனர், ரெஸ்பெக்ட். சரி, அவர் சொல்றாரு, சொல்றதுல ஏதாவது இருக்கும், கட்டாயமா அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு, அவ்வளவுதான். குருட்டுதானமா பிளைண்ட் ஃபெய்த், பிளைண்டா நம்பிட்டான். So in a way, Jesus expects us to have a childlike faith, and I say we have that already. இனிமேல்ட்டு அந்த ஃபெய்த் வேணும் இல்லை, we have that already. But that's why we are a believer, that's why we trust him, that's why we walk with him. We have that. அப்படியே குருட்டுத்தனமா அவர் சொல்லியிருக்கிறாரா, நான் செய்யறேன். Don't worry about other thing. Directly master told in the commission, great commission பாருங்க, Mark 16:15-20 and Matthew 28:18-20. These are all great commission. Both the thing in great commission which he has commissioned, ரெண்டுத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா காமனா ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு.
கோ கோ. இது எப்ப நடக்கும்? கோ. உள்ளே இருந்துட்டு, உள்ளே இருந்துட்டுன்னு வச்சுக்க, ஒரு என்ன சொல்றது, நம்மளுக்குரிய ஒரு சர்க்கிள்குள்ளேயே இருந்துட்டு, ஒரு செக்யூரிட்டிக்குள்ளேயே இருந்துக்கிட்டு, இஃப் யூ டிட் நாட் கோ அவுட், ரீச் அவுட் டு அன்ரீச்டு பீப்புள்ஸ், இல்லை வெளியில போய் வேற யாராவது புது ஆளுங்களுக்கு பண்ணல, வெளியே நம்மளை தவிர்த்து, நம்ம சர்க்கிளை தவிர்த்து வேற இடத்துக்கு போகலன்னா, we cannot expect anything. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குள்ளேயே பண்றோம், ஆகலாம், அது ஒரு பார்ட். பட் கோ அவுட், ஜீசஸ் கமிஷன்ட், இட்ஸ் அ பார்ட் டு preach the gospel. The gospel சேக்காகவே you will see the results. Healing is not an important thing, but நீ பேசுற காஸ்பலை கன்ஃபார்ம் பண்றது தான் ஹீலிங். இல்லைன்னா இட்ஸ் லைக் அன் அதர் டாக்டரினல் திங்ஸ். எல்லாரும் பேசுறாங்க, எல்லாரும் they have their own doctrines, every religion, but which one, whatever they preach, how it's confirmed? By signs and wonders. Healing is a part which always plays. Whatever you preach, it is always confirmed by signs and wonders, because Jesus himself used. இயேசு எந்த இடத்துலயும் போயிட்டு ஒரு அற்புதமான சூப்பர் மெசேஜ், பிரதர் சூப்பர் மெசேஜ், இன்னைக்கு சூப்பர் மெசேஜ் கொடுத்துட்டு கம்முன்னு போயிடவே இல்லை. எந்த போன இடத்துல எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல தேவனோட வார்த்தையை கொடுக்குறாரு, அந்த வார்த்தையை உறுதிப்படுத்துறாரு. either casting out demons or healing the sick or setting the people free or feeding the hungry. 5,000 பேருக்கு போஷிக்கிறாரு. இந்த மாதிரி காரியங்கள், அற்புத அடையாளங்களை தன்னுடைய பிரசங்கத்தை எல்லா இடத்துலயும் உறுதிப்படுத்திட்டே தான் இருக்கிறார். ஒரு இடத்துலயும் ஜஸ்ட் he preached and he never left, அது மாதிரி இல்லவே இல்லை. பிகாஸ் வேர்ல்டு பீப்புள் ஆர் வேர்ல்டு, கார்னலாக தான் இருப்பாங்க, கார்னல் மைண்டாக தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இந்த கார்னல் திங்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை பிரதர், அதெல்லாம் கார்னல் திங்ஸ், இதெல்லாம் உலக காரியம். சரீர ஹீலிங் வந்து உலக காரியம் தான், உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தான். ஆனா நித்தியம் தான் முக்கியம். கரெக்ட் தான், நித்தியம் தான் முக்கியம். ஆனா அந்த சரீர ஹீலிங்கோ இந்த மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் ஒண்டர்ஸ் மூலியமா தான் யூ கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவுட் சைட் வேர்ல்ட். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக் திங் ஃபார் எவ்ரி பிலீவர். வென் யூ நோ இட், இட்ஸ் கோன் பி ஈஸி. நான் சொல்றேன், கிக் ஸ்டார்ட்ல வந்த எல்லாருமே they have learnt it, and some have become like some people left job, they are from UK and they left job and they are full time into ministry now, and a lot of other people have become ministers, because when they know who they are in Christ, it's like understanding your identity. கிறிஸ்துக்குள்ள நான் யாரு, என்னுடைய தன்மை என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுதே அந்த அதிகாரத்தோட நடக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ அதை தான் we say. And one of the important aspect is Great Commission. We are commissioned. Every believer is commissioned. இதுல இதுவே இல்லை, என்னோட காலிங் இதுதான் பிரதர், அதுதான் பிரதர், அதெல்லாம் இருக்கட்டும், எந்த காலிங்கும் இருக்கட்டும். ஆனா ஜீசஸ் கமிஷன்ட் திஸ். எது? Mark 16. If you can just take up the scripture, I would like to read it. Mark 16, 15 to 20. This is for everybody, because yeah. Yes. And he said unto them, go into all the world and preach the gospel. Go into all the world. So all the world means cosmos. It means your world, whatever world you are connected, your job, your society, wherever you are going out, there you preach the gospel. How to preach the gospel? Direct yes ஒன்னு நேசிக்கிறார் சொல்றீங்க, ஓகே, பட் யூ டெமான்ஸ்ட்ரேட் இட். ஓகே, சொல்றாங்க, நாங்க இப்போ பல சாட்சிகளை பார்த்துருக்கோம். சாட்சிகள் தொடர்ந்து எங்க குரூப்ஸ்ல வேறவர் வி வெண்ட், வி ஹவ் கனெக்டட், அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுருவோம். அவங்க சாட்சிகள் போட்டுட்டே இருப்பாங்க, வந்துட்டே இருக்கும். பிகாஸ் தே ஆர் டூயிங், they automatically flow in it. It automatically, some people have been strongly gifted in that. அன்கர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார், he's from Punjabi, and I kick-started him, baptized him 2 years before in Marina Beachல தான். அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈவில் வேர்ல்டுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போயிட்டார். ஈவில் வேர்ல்டுக்குள்ளனா சீக்ரெட் சொசைட்டில இருந்தாரு. இஸ் வெரி ரிச் பர்சன். ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டிக்குள்ள இருந்தாரு. அப்புறம் இலுமினாட்டியோட சில காரியங்கள் எல்லாம் ஜாயின் ஆகினா இது ரொம்ப டீப்பா போக ஆரம்பிச்சாரு. உள்ள இதுவாகல. ஆனா அது சீக்ரெட் சொசைட்டிக்குள்ள மற்ற இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு பணக்காரன்றதுனால ஒரு மாதிரி போயிட்டாரு. பட்
யாரோ இந்த மத்தியில யாரோ ஒரு நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க தெரியாம. சரி இது என்னதான் இந்த புக்குன்னு எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு. அதை படிக்கும் பொழுதெல்லாம் இவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுமா. ஸோ அது என்னதான் நோண்டி நோண்டி படிக்க அப்புறம் ஸ்டடி பண்ண காட் ரிவீல்டு ஹிம்செல்ஃப் த்ரூ த வேர்ட் ஆஃப் காட். அப்புறம் இன்டர்நெட்ல சர்ச் பண்ணி ரிசீவ்ட் ஜீசஸ். Then through internet he got connected with our movie The Last Reformation. Then he got connected with me. அப்புறம் he came from Delhi to Chennai and he was asking questions. But before baptism, he never told him his past because still his secret, he was closed. I told him to you, whatever you are in your past life, you need to repent and leave everything. And he did it. அப்பதான் எனக்கு தெரியும். So we baptized him. And he's in clear faith. ஏன்னா அவர் முழு விசுவாசத்தோட தான் வந்திருக்கிறாரு, வசனத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு. பேப்டைசம் கொடுத்தோம், கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கிக் ஸ்டார்ட்னு நாங்கள் சொல்றது என்னன்னா, ஸ்டார்ட் தெம் டு கோ அவுட் அண்ட் ஹீல் த சிக், ரீச் த காஸ்பல் அண்ட் மேக் டிசைபிள்ஸ். அதுதான் கிக் ஸ்டார்ட். ஒரு மோட்டர் பைக் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு மேலே அதை நிற்க தேவையில்ல, திருப்பி அடுத்த எண்ட முடிகிற வரைக்கும் அந்த மோட்டர் பைக் போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் கிங்டம் லைஃப் ஸ்டைலில் கிரேட் கமிஷனில் உங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு மேலே யூ கேன் கீப் கோயிங் ஆன் led by the Holy Spirit. That's what we do. ஏன்னா நாங்கள் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க, நாங்கள் எவ்வளோ நாள் இந்த மாதிரி ஹீலிங்கை ட்ரை பண்ணோம் பிரதர், நடக்கவே இல்லை. ஆனால் இது எப்படி நீங்கள் வரும்போது மட்டும் இதெல்லாம் நடக்குது. எந்த ஸ்பெஷல் அனாயிட்டிங் இல்லை, அந்த ரெவலேஷன் இன் த வேர்ட் ஆஃப் காட், அந்த வார்த்தை, அந்த அவர் கொடுத்த கிரேட் கமிஷன்ல ஒரு வெளிப்பாடு, அந்த வெளிப்பாடோட நீங்க செய்யும் போது இந்த காரியங்கள் நடக்குது. அவ்வளவுதான் நடக்குது, வேற எதுவுமே இல்லாத. அதே சமயத்துல செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அன்கர் என்ன ஆனாரு, பேப்டிசம் எடுத்துட்டு கிக் ஸ்டார்ட் ஆனாரு. நிறைய பேருக்கு ஜெபிச்சோம், நிறைய பேர் சுகமானாங்க, நல்லா பவர்ஃபுல் ஆயிட்டு ஊருக்கு போயிட்டாரு. ஊருக்கு போயிட்டு அவங்க பயங்கரமான ஹிந்து ஃபேமிலி. அவங்க அம்மா அப்பாலாம் பயங்கர ஹிந்து ஃபேமிலி. தே ஆர் ஃப்ரம் சம் பிக் பிஸ்னஸ், ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் குரூப்ல இருக்கிறாங்க. இவர் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆயிட்டாருன்னு அவங்க வீட்டிலலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீ எப்படியாவது கிரேசியா போ, நான் உங்களை இது பண்ணல, நீ எப்படின்னா பண்ணிக்கோ, ஆனா இந்த வாரம் தீபாவளி பூஜைலாம் இருக்குது, எல்லா பூஜையிலையும் நீ கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கம்பல் பண்ணி உட்கார வச்சிருக்கு. இல்லை இதுக்கு மேலே நான் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, நான் வேற பர்சன், ஐ பிகம் சைல்ட் ஆஃப் ஜீசஸ். நான் இதுக்கு மேலே எந்த இதுக்குமே நான் உங்களுக்கும் அவருக்கும் இது பண்ண மாட்டேன். ஐ வில் நாட் பி இன் லைக் ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் இருக்க மாட்டேன். முழுசா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒப்பு கொடுத்தாச்சு, எந்த மாற்றமும் இல்லை, நான் ஜாயின் பண்ண மாட்டேன், நான் கம்ப்ளீட்டா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிக்டா, நீங்க என்ன சேர்க்கலன்னா பரவாயில்ல, நான் வீட்டுக்கு வெளியிலே நிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் போவே இல்லை வீட்டுக்கு. அவங்க பூஜா பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் இவர் ஊடல. அவங்க அம்மா கிட்ட, அப்பா கிட்ட, அண்ணன் தம்பி எல்லாருக்கிட்டையும் காஸ்பலை சொல்லி 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 இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, இது ரியல், நான் சொல்றது ரியல், பரலோகன்றது உண்மை, நரகன்றது உண்மை, நீங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளனா பரலோகம் போக முடியாது, எந்த பூஜை பண்ணாலும் போக முடியாது, எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறாரு. அவங்க கேட்குற மாதிரி இல்லை. நீ என்னதான் சொன்னாலும், அவங்க அம்மா சொன்னாங்களாம் ஒரு வார்த்தை, சரிப்பா நீ இவ்வளோ சொல்றியே, நீ கிறிஸ்டியனை மாறிட்ட அதனால சொல்ற, நீ பரலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்தியா, உனக்கு தெரியுமா பரலோகம் உண்மை, இயேசு இல்லைன்னா பரலோகம் போக முடியாது, இயேசு ஐ மீன் இயேசு இருந்தால் தான் பரலோகம் போக முடியும், இயேசு இல்லைன்னா நரகம் போவோம், போயிட்டு வந்து பாத்தியா, உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க. நான் போயிட்டு வந்து பார்த்ததில்லை, ஆனால் எனக்கு தெரியும், எனக்கு அதுக்குள்ள ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிது, வார்த்தை மூலயமா கிடைச்சிது, இன்னும் நிறைய கன்ஃபர்மேஷன் மூலயமா கிடைச்சிது அப்படின்னு. உனக்கு ஷோர் இல்லாம நீ ஏன் அதை பண்ற, நம்மளுக்கு இதுதான் இந்தபடி தான் நம்ம பாரம்பரியமா இருக்கிறோம், ஏன் அதெல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா இவரு சொன்னாரு, சரி நான் சொல்ற இயேசு அவர் உண்மை, இந்த பரலோகம் நரகம்ன்றது உண்மை, அவர் இல்லைன்னா பரலோகம் போக முடியாதுன்ட்டு இயேசுவே உங்களுக்கு காட்டுவாரம்மா, நான் ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாரு. ஒரு 6 மாசமா அவருக்கு ட்ரை பண்ணி அவன் குடும்பத்துக்கு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் எதுவும் சொல்லலை, விட்டுட்டு இவரு என்ன பண்ணார், இவர் தனியா இருந்தா அவங்க அம்மாக்காக குடும்பத்துல எல்லாம் ரட்சிக்கப்படணுன்றதுக்காக ஜெபிச்சிருந்திருக்காரு. என்னாச்சு, ஒரு வாரத்திலேயே அவங்க யோகா எல்லாம் பண்ணுவாங்க, பல மணி நேரம் யோகா எல்லாம் தனியா உட்காந்து பண்ணுவாங்க. யோகா பண்ணும்பொழுதே ஜீசஸ் மேனிஃபெஸ்டட் ஹிம்செல்ஃப், டைரக்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. மேனிஃபெஸ்டட் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் ஜீசஸ் took her to heaven and showed her what is heaven, and then took her to hell and showed her what is hell. Without me you can go to hell, or nobody can come to heaven. So இயேசு இல்லைன்னா நரகம் தான் போகணும் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் அவர் டைரக்டா கூட்டிட்டு போய் காட்டிட்டார். அன்கர் சொன்ன மாதிரியே அவங்க அம்மாவுக்கு எல்லாம் இயேசு கூட்டிட்டு போய் ஹெவன் அண்ட் ஹெல்ல காட்டிட்டார் லிட்ரலாவே. அதை சில மணி நேரங்கள் அந்த விஷன்லாம் பார்த்துட்டு தென் ஷீஸ் பேக். இவங்க பூஜா சால செவரல் ஹவர்ஸ் யூஸ் டு டூ.
அன்னைக்கு பூஜை முடிச்சுட்டு அவங்க பார்த்தா ரூம் தொறக்கவே இல்ல. உள்ளேயே இருந்திருக்கிறாங்க. இவர் என்னடா இது இங்க ரொம்ப நேரம் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு டோர தட்டி, தட்டி, தட்டி இது பண்ணி அப்புறம் உள்ள வந்து பார்த்தா, பெட் மேல கீழ அப்படி விழுந்து ஒரு குழந்தை போல விழுந்து அழுதுட்டு இருக்கிறாங்களாம். இவன் உடனே பார்த்து பயந்துட்டான். என்னாச்சு, என்னாச்சு, என்னாச்சுன்ட்டு. எதுவுமே சொல்லல. ரொம்ப நேரமா எதுவுமே சொல்லி அழுதுட்டே இருக்கிறாங்க. பிகாஸ் ஷி இஸ் ஃபுல்லி லைக் தேவனோட மகிமை அவங்கள மூடி இருந்தது. ஆண்டவர் வந்து அவங்கள அந்த காரியங்கள காட்டும்பொழுது. ஒரு பக்கம் பயம், ஒரு பக்கம் உண்மையான தேவன் இயேசுன்றத தெரிஞ்சு கொண்டான். ஸோ அப்புறம் ஸ்லோவா சொல்றாங்களாம் அழுதுகிட்டே, "இது மாரி நீ சொன்னியே, உண்மையா நான் கேட்டனே, அது உண்மைன்ட்டு இயேசு எனக்கு காட்டினாரு." எப்படின்ட்டு இவனுக்கே புரியல. எப்படி இயேசு வந்தாரு, என்ன கூட்டு போனாரு, இந்த காரியங்கள காட்டினாரு, நான் பார்த்தேன். இதெல்லாம் சொன்ன உடனே, லைக் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஷி இஸ் சேஞ்ச்ட் அண்ட் ஹி இஸ் ஆல்சோ. அப்புறம் முழுமையா அவங்க ஒப்பு கொடுத்தாங்க. அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க. யார் ஞானஸ்தானம் குடுத்தது? இவரே ஞானஸ்தானம் குடுத்தாரு. இவரு ஃபுல் டைம் ப்ரீச்சரா மாறிட்டாரு அப்புறமே ஆங்கர். ஹி பேப்டைஸ்ட் ஹர் மாம் அண்ட் ஷி காட் சேவ்ட் ஃபில்ட் வித் த ஹோலி ஸ்பிரிட். அப்புறம் அவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா. அவங்களுக்கு இந்த மாரி அப்பாவும் ஒரு ப்ரூஃப் வேணும்னு கேட்டாரு. அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஹீலிங்க்காக அவங்க அம்மா ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க. அவரு சுகமானாரு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அவங்க அப்பா. ஸோ தென் ஹி ஆல்சோ காட் சேவ்ட் அண்ட் பேப்டைஸ்ட். அண்ட் அப்புறம் தம்பி. இந்த மாரி குடும்பம் முழுசும் ஒரு ஒரு காரியங்கள ஆண்டவர் தொட்டு, இதெல்லாம் ஒரே வருஷத்துக்குள்ளவே, நாட் செவரல் இயர்ஸ். ஒரு வருஷத்துக்குள்ளவே குடும்பம் முழுசும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டு பரிசுத்தாவி பெற்றுட்டாங்க. இப்ப அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க, அவங்க பஞ்சாபி இத சேர்ந்தவங்க. பஞ்சாப்ல நெறைய அவங்களோட ஃபேமிலி லைன்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறாங்க. அங்க போய் காஸ்பெல்ல எங்க போனாலும் சாட்சி சொல்றது, காஸ்பெல் அடிக்கிறதுன்ட்டு. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இந்த மாரி மெரினா பீச்ல 40-50 பீப்பிள் ஐ ஹவ் பேப்டைஸ்ட். இந்த மாரி டிசைபிள மேக் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. மத்தபடி இந்தியா ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னா 200-300 ஐ ஹவ் டன் இட். ஆனா இது ஒரு ஃபியூ 1-2 இயர்ஸ் பிஃபோர் தான். இப்ப வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 150-200 பீப்பிள் ஹி பாட் ஹி பேப்டைஸ்ட் அண்ட் ஹி லீட் தெம் டு கிரைஸ்ட் அண்ட் தே ஆர் மேக்கிங் டிசைபிள்ஸ். எல்லாருமே பஞ்சாபி கம்யூனிட்டி அண்ட் செவரல் அதர்ஸ் கம்யூனிட்டி. ஃபுல் டைம் பேக்கேஜா இஸ் டூயிங். இஸ் மேக்கிங் டிசைபிள்ஸ். ஸோ ஹவ் ஃபாஸ்ட் இட்ஸ் க்ரோயிங் அவருக்கு அவ்வளோ மெச்சூரிட்டி இருக்கா? எல்லாமே தெரியுமா? அப்படிலாம் கேட்கலாம் நீங்க. அவருக்கு தெரிஞ்சத led by the Holy Spirit faithfully is doing and God is using him. That's so powerful. That's a discipleship movement. When we disciple another person, he's going to disciple another person. He's going to disciple another person. Holy Spirit will confirm. What discipleship? What we miss in the churches is that only, discipleship. என்ன ஆகுதுன்னா they come into a box and they are like locked down. அதுக்குள்ளவே நம்மளோட சர்க்கிளே இதுதான் நினைச்சுக்கிறோம். அது இல்லை. That's what Jesus says. Go out. The purpose of the church is, as a church, we get together, body of Christ, get together and go out. Go out means go out to the unreached. Go out to the lost. அது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை டீமா நம்ம வெளியில போயிட்டு வர்றது மாத்திரம் அல்ல. இட்ஸ் அ பார்ட், இட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் லைஃப், பிரிங்கிங் பீப்புள் இன் டு த கிங்டம். இதுக்காக தான் நம்மளுக்கு இந்த காரியங்களை கொடுத்துருக்கிறாரு. எப்போ இந்த அற்புத அடையாளங்களை பார்க்க முடியும்? காஸ்பல் நிமித்தம் நீங்க போறீங்களா? இன்னொருத்தர்கிட்ட இயேசுவை பத்தி, இயேசு உங்களை நேசிக்கிறாருங்க, அவங்க ரட்சிப்புக்காக ஜெபிச்சு ஒரு சின்ன காரியத்தை நீங்க அவங்களுக்காக செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அற்புத அடையாளங்கள் உங்களை பின்தொடரும். இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் பார்ட் விச் இஸ் கோனா ஃபாலோ யூ. யூ நோ நீட் டு ட்ரை டு ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் டூ இட். another testimony I'll tell you, because healing is not something like which is a special gifting. Suddenly we got a vision and suddenly ஒரு நைட் ஆண்டவர் தரிசனம் ஆனார், அதுக்கு அடுத்ததுல இருந்து எனக்கு ஹீலிங் ஆச்சு. அது வேற. நான் சொல்ற ஹீலிங் வந்து இட்ஸ் பாசிபிள் ஃபார் எவ்ரிபடி ஹூ ஆர் அ பிலீவர் ஆஃப் ஜீசஸ். பிகாஸ் ஹி கமிஷன்ட். இதுல இந்த மார்க் 16ல எங்கேயுமே ஸ்பெஷல் அனாயிண்டிங், ஸ்பெஷல் கிஃப்டிங், இல்லை ஊழியக்காரங்க ஏதாவது ஸ்பெஷல் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இந்த அடையாளங்கள் நடக்கும்னு சொல்லவே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. We all can do it. It's a part of us. So anywhere you can do it. For the sake of the gospel, things are going to confirm. God is going to confirm your word by signs and wonders. இன்னொரு காரியம், ஒரு லைக் ஆன்டி கிறிஸ்டியன், லைக் வாட் டு சே, ஆன்டி கிறிஸ்டியன் பார்ட்டி. அவங்க பார்ட்டி பேரை நான் சொல்ல விரும்பல. ஆன்டி கிறிஸ்டியன் பார்ட்டின்னா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி பார்ட்டியில் இருக்கிற ஒருத்தர் ரீசெண்டாக நான் ஆண்டவர் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டாரு. நாங்கள் பேப்டிசம் கொடுத்தோம். சீக்ரெட்டாக, எல்லாமே சீக்ரெட் தான், அண்டர் கிரவுண்ட் ஒர்க் தான் காஸ்பல். ஸோ அவருக்கு பேப்டிசம் கொடுத்தோம், அவர் ரட்சிக்கப்பட்டாரு.
அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆச்சு? சிம்பிள் ஆக்ட். அவரோட தம்பி வந்து ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாரு. அவரு வந்து ஏதோ ஒரு ஜெபத்துக்காக கூப்பிட்டாரு. பிரதர் நான் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வாங்க. நான் போனேன். அவர்கிட்ட சில காரியங்கள்லாம் பேசிட்டு வரும்பொழுது, இவரு தான் எங்க அண்ணன் இந்த மாரி பார்ட்டில இருக்கிறாரு. அப்படியா? ஓகே வெரி குட். அப்புறம் நான் கொஞ்சம் காஸ்பெல சொன்னேன். இயேசுவ பத்தி சொன்னேன். இயேசு உங்கள கைவிட மாட்டாரு. இதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கும்பொழுது, சரி பிரதர் அதெல்லாம் ஓகே பிரதர். அதெல்லாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரைட் தான். ஆனா, எனக்கு என்னன்னா கையில வந்து இது மாரி இந்த ஜாயிண்ட் வந்து அ லைக் அதுல ஏதோ அந்த மசில் இது இல்லையாம். அதனால ஃபார் 17 இயர்ஸ் இந்த ஜாயிண்ட்ல இட் வில் இந்த இந்த மூட்டு வந்து கழண்டிடும். இட் வில் கம் டவுன். வீக்லி மந்த்லி ஒன்ஸ் இது வந்துரும் கீழ. கீழ வந்துட்டு இவரு இப்படி தூக்கி இப்படி வச்சுருவாரு. அப்புறம் கொஞ்சம் மருந்து எடுப்பாரு. அப்படியே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருப்பாரு. அந்த கையில எதுவும் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் வெயிட் தூக்குனாருன்னா கழண்டிடும் இந்த ஜாயிண்ட்ஸ். அது மாரி 17 இயர்ஸ் அப்படிதான் இருக்காரு. டாக்டர் சொல்ட்டாங்க, அது உள்ள ஏதோ ஒரு இது இல்ல. அதனால உங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கும். அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றாங்க, அந்த நர்வ்ஸா இல்ல என்னன்னு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல எனக்கு மெடிக்கல் டெர்ம். அதனால அவருக்கு அது மாரி கழண்டிடும் அப்படின்ட்டு. 17 வருஷமா அவருக்கு அப்படிதான் இருக்கு. மந்த்லி ஒன்ஸ் அவருக்கு கழண்டிடும். தூக்கி இப்படி வச்சுக்குவாரு. தூக்கி இப்படி ஜாயிண்ட்ல வச்சுட்டு, இந்த கை யூஸ் பண்ணவே மாட்டார். எதுவுமே பண்ண மாட்டார். அந்த பார்ட்டில இருக்கிறார். இது மாரி இருக்கு பிரதர். நீங்க ஜெபிங்க. நீங்க ஜெபிச்சுங்க. சரி பிரதர். நான் காஸ்பெல் இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னேன். இயேசுவ பத்தி சொன்னேன். இயேசு உண்மையானவர். நான் சொல்றேன் இயேசு உண்மைன்னா, அவர் இந்த காரியத்த உண்மையா உங்களுக்கு பண்ணுவாரு பிரதர். நம்புறீங்களான்னு கேட்டேன். ஆமா பிரதர். நான் நம்புறேன். இல்ல பிரதர் எல்லாத்துலயும் ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க நம்புறீங்களா? நான் சொல்றது அவர் உண்மை. சரி. அப்புறம் நான் சொன்னேன். நீங்க மனம் திரும்புங்க. என்னென்ன காரியங்கள் நீங்க ஆ ஆண்டவர நம்பாம இருக்கீங்க. ஆண்டவர் மேல இது இருக்கோ, அந்த காரியங்கள்லாம் மனம் திரும்புங்க. அவர் இயேசுவேன்னு ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ரிப்பெண்டன்ஸ் பிரேயர் அவர் பண்ண வச்சுட்டு, ஆ ஒரு பிரேயர் பண்றேன் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேயர் பண்ணேன். சும்மா அது ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கூட இருக்காது. இந்த டிஸ்கஷன் எல்லாமே ஒரு 10 மினிட்ஸ் கூட இருக்காது அவர் கூட பேசுறது. பேசிட்டு கை வச்சு, இயேசு நாமத்தினால அந்த காரியங்கள் அப்பா நாங்க பேசின காஸ்பெல்ல நீங்க உறுதிப்படுத்துங்க. அதான் மார்க் 16ல இருக்கு. தே வென்ட் அண்ட் டிட் காட் கன்ஃபர்ம் த வேர்ட். பேசின சத்தியத்த உறுதிப்படுத்துங்க. இவருக்கு அந்த ஜாயிண்ட்ல என்ன டீட்டெயிலா இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா எதுவோ சுகமாயிடணும். இதுக்கு மேல அவருக்கு அத கழடவே கூடாது. பரிபூர்ண சுகம் நீ குடுத்ததுக்காக நன்றி. சொல்லிட்டு கை எடுத்த உடனே அவர் சொல்றாரு, ஏதோ ஒரு ஷாக் அடிச்ச மாரி இருந்தது பிரதர். ஏதோ கையில இங்கெல்லாம் ஏதோ போது பிரதர்ன்னாரு. சரி ஏதோ போதா? ஓகே. ஏதோ ஒரு இட் இட் கிவ்ஸ் மீ எ கன்ஃபர்மேஷன். ஆவியானவர் ஏதோ காரியம் பண்றாரு அப்படின்னு. சரி பிரதர் நீங்க அப்புறம் செக் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. ஆ நான் சொல்ற ஆண்டவர் உண்மைன்றத அவர் ப்ரூவ் பண்ணுவாரு. சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. அவ்வளவுதான். வந்துட்டு 1 வாரம் ஒரு வாரம் கழிச்சு, பிரதர் முன்ன மாரி இல்லவே இல்ல. கை இப்படி சுத்துனாலாம் வலிக்கும். சுத்தவே முடியாது. சுத்துனா கழண்டிக்கும். ஆனா, இப்ப நான் கை இப்படி ஃபுல்லா ஸ்விங் பண்றேன். ஒண்ணுமே இல்ல பிரதர். நான் நெனைக்கிறேன், நீங்க அன்னைக்கு பண்ணீங்களே ஏதோ ஒரு கரண்ட் ஷாக் மாரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்களே, அது அதனால ஓ சாரி. ஹலோ? சொல்லுங்க சொல்லுங்க விஜய். கரண்ட் ஷாக் மாரி இருந்துச்சு. அது வந்து வீடியோ எனக்கு வரல. ஐ திங்க் வீடியோ போயிடுச்சு. உங்களுக்கு வருதுல்ல? இல்ல எங்களுக்கும் போயிடுச்சா? வரல. எங்களுக்கும் வரல. உங்க வீடியோ மட்டும் வரல. ஓகே. ஜஸ்ட் எ செகண்ட். வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அது கரண்ட் ஷாக் மாரி இருந்ததுனே, அன்னிலிருந்து ஐ ஃபீல் தட் எனக்கு ஏதோ ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கு பிரதர். அந்த இடத்துல பெயின் இல்ல. எந்த ஒரு காரியங்களும் இல்லாத மாரி தான் இருக்கு. நான் நெனைக்கிறேன் சுகமாயிடுச்சு. இல்ல பிரதர், சுகமாயிடுச்சுன்னு நீங்க நெனைக்கவே தேவையில்ல. சுகமாயிடுச்சுன்றத நான் அன்னைக்கே சொன்னேன். நான் சொல்றேன் இயேசு உண்மைன்றதுக்காக தான் நான் அத சொன்னேனே. ஸோ இது பண்ணுங்க. சரி பிரதர் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ், ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் 1 மாசம் கழிச்சு, பிரதர் உண்மையிலே நான் எவ்வளோ வெயிட் கொஞ்சம் சின்ன ஒரு 2 புக் ஹெவியா தூக்குனாலே கழண்டிடும் அந்த இடத்துல. நான் பெரிய தவளைய தூக்குறேன். தண்ணிய நான் அதுக்காகவே செக் பண்றதுக்காகவே தூக்கி பார்த்தேன். டாக்டர போய் செக் பண்ணா, எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு பெயின் எதுவும் இல்ல. கழண்டலன்னா, ஐ திங்க் யூ ஆர் டூயிங் குட். ஃபர்தரா பார்க்கலாம்ன்னு சொல்லி விட்டுட்டாரு. டாக்டர் எதுவுமே சொல்லல. நல்லா இருந்ததுன்னா ஓகேன்னேன். அவர்கிட்டயே டாக்டர்கிட்டயே சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த மாரி பிரேயர் பண்ணாங்க. அப்பன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் டூயிங் குட்ன்று தான் சொன்னாரு. ஒரு 2 மந்த்ஸ் கழிச்சு சொன்னாரு. நானு 17 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நானு கிரிக்கெட் சும்மா அந்த ஸ்விங் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பார்த்தா நான் நல்லாவே விளையாடினேன். எனக்கு கையில ஒண்ணுமே இல்ல. ஐ அம் 100% ஹீல்ட். ஐ ரியலி வான்ட் டு டாக் டு யூ. கொஞ்சம் வாங்க. அர்ஜென்ட்டா வாங்க. நான் அன்னைக்கே வர சொல்லி போய் சொன்னோனே ஹி டிசைடட் ஹி ரியலி வான்ட் டு ஃபாலோ ஹிம் கம்ப்ளீட்லி. பல காரியத்துல நான் இது பண்ணேன். ஸோ தென் ஐ வென்ட். 1 நாள் 2 நாள் காஸ்பெல்ல ஷேர் பண்ணி மேட் ஹிம் கிளியர் தென் பேப்டைஸ்ட் ஹிம் அண்ட் தென் ஹி கேவ் ஹிஸ் லைஃப் டு ஜீசஸ். சீக்ரெட் அவங்க வீட்லயே தெரியாத அது பண்ணாரு.
பண்ணிட்ட பிறகு அவர் அந்த நான் சொன்னல ஆன்டி கிறிஸ்டியன் பார்ட்டியில இருக்கிறதுனால இவங்களோட எல்லாம் போக வேண்டியிருக்கு. அந்த பார்ட்டில இருந்து நிறைய பேரை சீக்கிரட்டா கூட்டு வருவாரு, ஜெபிக்க சொல்லுவாரு. ஏதாவது பிரச்சனை, ஏதாவது காரியங்களுக்கு பலவீனத்துக்கலாம். 1, 2 பேர் பிலீவ் பண்ணாங்க. தே காட் ஹீல். அதர்ஸ் ஒரு மாதிரி ஸ்கெப்டிக்கலா பார்த்தாங்க. பட் ஆஃப்டர் ஹீ காட் ஹீல்ட் அண்ட் ஹீ ரியலி காட் பேப்டைஸ்ட் அண்ட் ரிசீவ் ஹோலி ஸ்பிரிட். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா, அவர் அதே பார்ட்டில தான் இருக்கிறார். இன்னும் கம்ப்ளீட்டா இதுவாகல, சேஞ்ச் ஆகி வரல. சும்மா அதில் இருக்கிறாரு. பட் ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் டெல்லிங் ஹிம், உனக்கு இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை நான் பண்ணனே, நீ எனக்காக சாட்சியா சொல்லுவியான்னு போற இடத்துலலாம் சொல்றாரு. போற இடத்துலலாம் இவரும் சொல்றாரு. அந்த பார்ட்டி எல்லாரும் கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா இருந்தாலும், இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்ததுங்க, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. எல்லார்கிட்டையும் சொல்றாராம். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரேயர் பண்ணாங்க, அந்த இயேசு பேரை சொல்லி பண்ணாங்க, இது மாதிரி ஆச்சு, இது மாதிரி ஆச்சுன்னு எல்லா இடத்துலயும் சொல்றாரு. அவர் பயப்படுறதே இல்லை. நீங்க தூக்குனாலும் பரவாயில்ல இதுல இருந்துன்னு சொல்லிட்டு ஷேரிங் அண்ட் இஸ் பீயிங் எ டெஸ்டிமனி and a lot of things is faithful, I can tell. So still is not at come out of the party and he is a testimony there, and I thank God for that. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சின்ன விஷயம், அது ஒரு பெரிய ஹீலிங்ன்றதுனால இல்ல, boldly speak the gospel. அவர் கிறிஸ்டியனுக்கே அகேன்ஸ்ட் பல காரியங்களை சொல்லிட்டு இருந்தாலும், டைரக்டா நீங்க ஒரு சத்தியத்தை சொல்லும் பொழுது சொல்லிட்டு அந்த சொன்ன சத்தியத்துக்கு ஒரு காரியத்தை நீங்க ப்ரேயர் பண்றீங்க, ஒரு காரியத்தை பண்றீங்க அப்படின்னும் பொழுது God will confirm it. I've seen biggest miracles I've seen is like that only. காஸ்பலை ப்ரீச் பண்ணி அந்த காஸ்பலை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக பெரிய பெரிய காரியங்களை செஞ்சிருக்காங்க. எங்க கிக் ஸ்டார்ட் பண்றோன்னே அது மாதிரி நான் இது வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட லைக் கம்ப்ளீட் பிளைண்ட்னஸ், இந்த கண்ணு தெரியாது, ஆனா ஜெபிச்சிட்ட பிறகு கண்ணு தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தர் கூட நான் பார்த்ததில்லை. சுகமானது, கேன்சர் சுகமானது பார்த்துருக்கேன், மற்ற காரியங்களை பார்த்துருக்கேன். நம்ம ஐஸ் கம்ப்ளீட்டா ஜெபிச்ச உடனே சுகமானதை பார்த்ததில்லை. பார்ஷியல் லைட்டா கண்ணு சரியா தெரியல, கண்ணாடி போடுறாங்க, அவங்களுக்கு ஜெபிச்சு சுகமானதை பார்த்துருக்குறோம். சில ஹீலிங்ஸ் ஹேவ் சீன். பட் கண்ணு சுத்தமா தெரியல, ஜெபிச்ச உடனே கண்ணு ஃபுல்லா தெரியுது, அது மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ ஆஸ்கிங் காட், லேர்னிங் அண்ட் க்ரோயிங் இன் தட். என் கிக் ஸ்டார்ட்ல சுஜித்னு ஒருத்தர் கேரளால இருந்திருக்காரு. அவருக்கு கிக் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஹீ காட் ஃபயர்ட். ஜஸ்ட் ஹீலிங் மட்டும் இல்லை, காட் ரிவீல்ஸ் இம் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். he started prophesying. எங்க போனாலும் ப்ராஃபஸி பண்ண ஆரம்பிப்பார். திடீர்னுட்டு இந்த மாதிரி காரியம்ன்ட்டு எனக்கு கூறிய காரியங்கள், நான் போற மினிஸ்ட்ரிக்கிற காரியங்கள்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார். இட் வில் பி வெரி ப்ரிசைஸ். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா காட் ஸ்டார்டட் யூசிங். அவர் இன்னொரு நாங்கள் கிக் ஸ்டார்ட் பண்றப்பெல்லாம் அவர் ஹி வில் கம் அண்ட் ஜாயின். ஒரு தடவை கிக் ஸ்டார்ட்ல இருக்கும்பொழுது நாங்கள் இந்த மாதிரி ஹீலிங் ட்ரைனிங்காக கூப்பிட்டு போகிறோம் எல்லாரையும் ஸ்ட்ரீட்ஸில். மெரினா பீச்சில் பண்ணும்போது ஒரு லேடிக்கு பார்க்குறோம். அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கண்ணு தெரியும், ஒரு கண்ணு தெரியாது சுத்தமா. அதில் பூ ஏதோ பூத்த மாதிரி இருக்கு. அந்த கண்ணு சுத்தமா தெரியாம போயிடுச்சு. பிகாஸ் ஷீ இஸ் ஓல்ட் அண்ட் சுத்தமா தெரியல. ஒரு கண்ணு சுத்தமா தெரியாது. அவங்க பிலீவர் தான், ஆண்டவரை நம்புறாங்க. ரொம்ப நாளா ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த கண்ணு நீங்க சுகமாக்காண்டவரே, எனக்கு மருந்துக்கெல்லாம் கூட காசு இல்லைன்ட்டு ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாங்கள் இது மாதிரி போகிறோம். பலவீனம் இருக்கிறவங்கள தான் தேடி போவோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவரோட வார்த்தையை கன்ஃபார்ம் பண்றது. இது மாதிரி ட்ரைனிங்காக போகும்பொழுது இது மாதிரி சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு கண்ணு தெரியலப்பா ஜெபிப்பான்ட்டு. மற்றவங்களாம் ஜெபிக்கிறத பார்த்து நான் நம்ம சொல்றான், கண்ணு தெரியலப்பா ஜெபிப்பான்றான். சரி இருங்க, நான் ஏன்னா கண்ணு தெரியாதவங்கள ஏற்கனவே ஜெபிச்சிருக்கிறேன், ஆகல, அதனால இருங்கன்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களுக்கு ஜெபிக்கிறேன். இவரு என்ன பண்ணார், சுஜித் என்ன பண்றேன், டைரக்டா கை வச்சு இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த கண்ணில் இருக்கிற என்ன காரியங்களா இருந்தாலும் நரம்புகள் நல்ல சுகமானதுக்காக நன்றி, நீ கொடுத்த சுகத்துக்காக நன்றி சொல்லி கொடுத்தபடி ஷார்ட் ப்ரேயர் பண்ணுவாரு. பண்ணி முடிச்சுட்டு ஓகே கண்ணை திறங்க செக் பண்ணுங்கன்னு அவங்க கத்துறாங்க. தெரியுதுப்பான்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த அம்மா, வயசானவங்க. உடனே நாங்க மத்த இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு உண்மையாவா கேமரா வச்சு லைட் வச்சு பாக்குறோம். தெரியுதாம்மா, இந்த கண்ணு ஃபுல்லா மூடுங்க, ஏதாவது தெரியுதா தெளிவா தெரியுதுப்பா, பளிச்சுன்னு தெரியுதுப்பா. உண்மையாவாமா, இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கண்ணு தெரியாதா, இப்ப தெரியுமா? ஆமா, உண்மையா சுத்தமா தெரியாது, இந்த பக்கம் ஒண்ணுமே தெரியாது, நான் அந்த கண்ணு ஒரு கண்ணுல தான் பார்ப்பேன், அந்த கண்ணுல சுத்தமா தெரியாது, கிளியரா தெரியுது, ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ். அப்புறம் சொல்றாரு, ஓ தட் இஸ் ரியலி குட், ஹவு லைக் யூ ஸ்டார்டட் சீயிங் திங்ஸ் ஹேப்பன். நான் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சுஜித். அப்ப சொன்னாரு, யூ டாட் அஸ் இன் கிக் ஸ்டார்ட், டோன்ட் ஸ்டாப். நீங்க ஹீலிங்கை பார்க்கலன்னா நிறுத்திடாதீங்க, continue praying. Whichever part you want to see, do more. Pray for more people.
அப்படி சொன்னேன். பார்த்தா அவரு ஆஃபீஸ்க்கு எங்கேயோ ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது, அந்த இடத்துல டெய்லி ட்ரெயின்ல போய் இறங்கி போகும்பொழுது, அங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல பிளைண்ட் பீப்பிள் இவங்களெல்லாம் பார்ப்பாராம். இவர் ஹீலிங் பார்க்குறாரோ இல்லையோ, போகும்பொழுது சும்மா ஒரு சின்ன ஜெபிக்கிட்டான்னு கேட்டுட்டு, அவங்களுக்கு கை வச்சு ஜெபம் பண்ணிட்டு போயிடுவாராம். ஆவுதோ இல்லையோ, பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படி இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அப்பப்ப இவர் எப்பப்பலாம் அந்த பக்கம் போறாரோ, பிளைண்ட் பார்க்குறாரோ, இவர் டைம் இருந்ததுன்னா ப்ளே பண்ணிட்டு போயிடுவார். ஹி வாஸ் டூயிங் தட் ஃபார் 4, 5 மந்த்ஸ். 4, 5 மந்த்ஸ்ல அவர் சொல்றாரு, நானு அந்த ஒரு பெர்சனுக்கே எப்படியும் 40, 50 டைம்ஸ்க்கு மேல பண்ணியிருப்பேன். போகும்போதெல்லாம் பண்ணிட்டு போவேன். Because I was believing God, I wanted him to show how these things happen. So he keeps laying hand and doing it. அது வந்து இங்கே வரும்பொழுது he started seeing. So like, that's what I can tell. We teach that also. Healing the sick is not something like, okay, you pray and it doesn't happen means completely அதை பண்ணாமையே இருக்கணும்ன்றது இல்லை. கண்டினியூ டூயிங். இப்போ ஒருத்தர் பார்க்கலையா, நோ ப்ராப்ளம், டூ ஃபார் அதர்ஸ், கண்டினியூ டூயிங். அஸ் மச் அஸ் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங், யூ சி அதிக பேர் மேலே கை வச்சு ஜெபிக்கும் பொழுது அதிக ஹீலிங்கை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். டாட் ஒயிட்ஸ் டெஸ்டிமனி. Todd White, before he starts seeing his first healing, he prayed for nearly 900 to 1,000 people. And 900 to 1,000 people never got healed. அவ்வளோ பேர் சுகமாவாத இருக்கும்போது அவர் ப்ரே பண்ணிட்டே இருக்கிறாருன்னும்போது இஸ் டெஸ்பரேட் ஆன் வாட் இஸ் சீக்கிங். இஸ் ஷியோர் காட் வில் ஹீல். அவர் சொல்லியிருக்காரு, அந்த வார்த்தை மாற போறது இல்லை, அதுலயே நிற்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஃபெய்த் ஸ்டாண்ட்ஸ். வி கீப் டூயிங். நீங்க ஒரு தடவை பார்க்குறீங்க, யூ டோன்ட், தட்ஸ் வாட் ஸ்மித் விகில்ஸ்வொர்த் சேஸ். ஸ்மித் விகில்ஸ்வொர்த்ன்ற ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கிறார், தெரியும் நினைக்கிறேன். அவர் சொல்றாரு, நான் என்னப்பா, ஐ டோன்ட் பிலீவ் வாட் ஐ சி, ஐ I think his internet is bad. ஹலோ, உங்க இன்டர்நெட் கொஞ்சம் பஃபர் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் பிகாஸ் ஆஃப் த பேட்டரி. ஓகே ஓகே, ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் அப்போ. ஓகே ஓகே. Yeah. So Smith Wigglesworth says, I don't believe what I see. I don't go on what I see. I go on what I believe. What is your belief? Is Mark 16. Is the word of God. உங்களோட விசுவாசம், நீங்க என்ன விசுவாசிக்கிறீங்களோ அதை பார்த்து நம்புறீங்களா, இல்லை என்ன பார்க்குறீங்களோ அதை நம்புறீங்களா? ஸோ இப்போ கூட நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன், இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்ன, நாங்கள் இது வரைக்கும் பண்ண மினிஸ்ட்ரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்து நிறைய காரியங்களை பண்ணியிருப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு நீ கூட எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னேன், எவ்வளோ பேர் இந்த வைரஸ் உள்ளவங்கள தொட்டிருப்போம். எனக்கு தெரியும், கரெக்டாக எனக்கு தெரியும். நார்த் இந்தியன்ஸ்க்குலாம் நாங்கள் ஃபுட்டு ப்ரொவிஷன் கொடுக்கும்போது அவங்களை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. இந்த மைக்ரன்ஸ் நடந்து போகிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஃபுட்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுப்போம், அவங்கள கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. நாங்கள் லைனில் நிற்க வச்சாலும் சுற்றி வந்துடுவாங்க, நெருக்குவானுங்க எல்லாரும். We have no other option. We touch them. See, we don't go by general terms. நான் கை கழுவாதீங்க, பாதுகாப்பா இருங்கன்றது அப்படி சொல்லலை. பட் knowingly or unknowingly ஜென்ரல் டேர்ம்ல பார்த்தோம்னா எனிவே இட்ஸ் கோனா கம். ஓகேவா? அந்த கை கழுவ சொல்றாங்க, எப்படி வருதுன்றது தெரியாது. பட் our security should be in Christ, in the word of God. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். Psalm 91, உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்கி இருக்கிறான். ஸோ we are under the Almighty. அதனாலதான் you are going to be protected, you are going to be safe. So stay with that, let that be your faith, and by his stripes you are going to be healed. You were healed, you are healed. So walk in that freedom. So these things cannot come. இது how we allow it, the fear எப்படி அலோவ் பண்றோம்னா, ஆட்டோமேட்டிக்லி when we start telling about it, அவங்களுக்கு வந்துச்சு, இவங்களுக்கு வந்துச்சு, அவங்களுக்கு வந்துச்சு, இங்க வந்துச்சு, அதனால ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்கா பயந்தாச்சு. So don't give a rip to the what we speak as life. அவனுக்கு வந்தால் பக்கத்துல 1000 பேரும், வலது பக்கத்துல 1000 பேரும், இடது பக்கத்துல 10000 பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. nothing shall hurt you. So be there, speak out. இந்த மாதிரி கான்ட்ரரியான காரியங்கள், ஃபியர் கொடுக்குற காரியங்கள் வரும்போதே அதுக்கு கான்ட்ரரியா பேசுங்க.
and believe that. Don't believe what you see. Believe in the word of God. Smith Wigglesworth சொன்ன மாதிரி. So that's what I can tell. Like with that testimony, what I'm telling you, like about that politician's testimony. He got healed not just because he want to be healed. The gospel is preached. The gospel should be confirmed. ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும், ஆர் யூ இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆர் யூ ஆர் டூயிங் சம் மினிஸ்ட்ரி, வாட் எவர் வே இட் இஸ், கிக் ஸ்டார்ட் என்னும் போது இந்த சர்ச்சஸ் வி டூ திஸ் வே. ட்ரை டூயிங் மார்க் 16. மார்க் 16ல சொல்ல முதல் காரியம், வேறு பாஷைகளை பேசுவார்கள். இஃப் யூ ஹவ் நாட் ரிசீவ்ட் ஹோலி ஸ்பிரிட், கனெக்ட் வித் சம்மன் ஹூ ரிசீவ்ட் ஹோலி ஸ்பிரிட், சீக் ஹெல்ப், ஆஸ்க் காட் ஃபார் ஹெல்ப் அண்ட் ரிசீவ் ஹோலி ஸ்பிரிட், ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் இன் டங்ஸ். அப்புறம் என்னென்ன காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறாரு? This sign shall follow them that believe. They will, in my name, they shall cast out devils. Casting out devils is also part of the thing. Healing the sick and casting out is the same. வியாதி என்னும்போது இயேசு நாமத்தினால இந்த பலவீனம் உங்களை விட்டு விலகி போகட்டும், இந்த பலவீனத்திலிருந்து சுகம் உண்டானதுக்காக நன்றி அப்படி ஜெபிக்கிறோம். பிசாசு என்னும்போது இயேசு நாமத்தினால இவங்களை பலவீனப்படுத்துற பிசாசே, இல்லை உங்களை இது பண்ற பிசாசை வெளியில போ. Just command it and expect it to leave. It's going to be really easy. It's the same part. இதில் ஒரு புதுசு இல்லை, அது கொஞ்சம் லேர்னிங் ப்ராசஸ். செய்யும் போது தான் தெரியும். அதை எங்கள் செமினாரில் வந்து எல்லாருமே டிமானிக் இது டெலிவரன்ஸ் பார்த்தது இல்லை. ஆனால் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் லேர்ன்ட். ஏன்னா அவங்க வியாதிக்காக தான் ஜெபிப்பாங்க, தலைவலிக்காக தான் ஜெபிப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்குள்ள இந்த மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி ஏதாவது ஸ்பிரிட் போகும். அப்புறம் ஸ்பிரிட் போகுதுன்னு தெரிஞ்சோன்னா வில் கமாண்ட் த ஸ்பிரிட் டு லிவ் இன் ஜீசஸ் நேம். எவ்ரி அன்கிளீன் ஸ்பிரிட் or any demon which bothers them, I command to leave them. Command பண்ணோன்னா it will leave. Command பண்ணிட்டு we should stay there, stand there in the ground. We do that. So அடுத்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா, they shall take up serpents and if they drink any deadly things it shall not hurt them. பாம்புகளை, I mean, take up serpents and even they drink any deadly things it will not hurt. This is the promise. Deadly things குடிச்சாலும் ஒன்றும் ஹர்ட் ஆகாது. I mean, even if you take up serpents, it will not hurt us. That's promise. And nowhere the virus can affect us. No need to think about it also. We are in that part. ஸோ அதுக்காக நம்மளா போய் வாலண்டியரா சும்மா ஓடுற பாம்பை எடுத்து கையில பிடிச்சி சொல்லியிருக்கிறாருன்ற, தட் இஸ் அ கிரேசி திங். தட்ஸ் ராங். பைபிள் டசன்ட் சே. ஃபார் த சேக் ஆஃப் காஸ்பல் யூ ஆர் டூயிங் சம்வேர், யூ ஆர் கோயிங் சம்வேர். ஏதோ ஒரு இடத்துல பாம்பு வந்துடுச்சு, அது உங்களை இது பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாதுன்றது தான் ஹீ ப்ராமிஸ்ட். யூ கேன் ஸ்டே தேர், நத்திங் வில் அஃபெக்ட். த சேம் வே போற இடத்துல கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எங்கேயோ காசு பண்றீங்க, உங்களுக்கு இது மாதிரியான காரியங்களை கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்டில் இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் அக்கார்டிங் டு த ப்ராமிஸ். ஸோ அதுக்காக நம்மளா போய் டெஸ்ட் பண்றதுலாம் இல்லை, இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ற காரியங்கள் இல்லை. சி, ஓகே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் they shall lay hands on the sick and they shall recover. Plain. He just made it plain. They shall lay hands in my name. இதெல்லாம் இயேசு நாமத்தினால செய்ய சொல்லியிருக்காரு. இயேசு நாமத்தினால கையை வைங்க, முதல்ல செஞ்சு பாருங்க. சரி, இப்போ கையை வைக்க முடியல, இப்போ நம்மளுக்கு டைரக்டா பார்க்கவே முடியல. ஸோ இதுலயே பண்றோம். We pray for in the Zoom itself. I have seen the first person 1.5 months before. I prayed for one coronavirus person in Czech Republic, I think so. 88 years old. அவங்க பையன் தான் சொன்னார், இது மாதிரி இருக்கு, ப்ரே பண்ணீங்க. அவர் ஆல்ரெடி வெண்டிலேட்டர்ல போயிட்டார். வி ப்ரேட் ஃபார் ஹிம். வி கீப் ப்ரேட். வி கண்டினியூஸாக அவருக்காக ப்ரே பண்ணோம். அப்புறம் 1-2 வீக்ஸ்ல இஸ் டூயிங் பெட்டர் சொன்னாங்க. 1 வீக்ல 1-2 டேஸ்ல இஸ் பெட்டர். ஆஃப்டர் 1 வீக் மேலே he was completely out of ventilator and அவர் கம்ப்ளீட்டாக இதுவாகி வந்து he testified also and now is really strong. 88 years old. ஓல்டு பீப்புளுக்கு தான் எஃபெக்ட் ஆகும்னாங்க. அது இல்லை, நீங்கள் அந்த சிம்டம்ஸை எப்படி வர விடுறீங்கனாலே அதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுதோ யூ ஆர் டேக்கிங் இட். எனக்கு வராதுன்றதை தான் சொல்லணும். இவங்க அது மாதிரி யாராவது பேசுனாங்கனாலே நம்ம நியூஸ்ல தான் போட்டு காட்டுறாங்களே, தேவையில்லாத இதை பேசணும், அந்த ஃபியர் உள்ள வரணுன்றதுக்காகவே கண்டினியூஸாக கொடுக்குறாங்க. டோன்ட் டேக் தட். தட்ஸ் நாட் யுவர் ஸ்டேட்டஸ். திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்டேட்டஸ். ஹூ யூ ஆர் இன் கிரைஸ்ட். கிறிஸ்துக்குள்ள நீங்கள் யார், இதுதான் நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கணும். எப்போ இருந்தாலும் அதுக்கு கவுண்டர் பண்ணி சொல்லணும். எனக்கோ என் குடும்பத்துக்கோ யாருக்கும் வரப்போற சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா நாங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தினால மூடப்பட்டிருக்கிறோம், உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறோம் அப்படின்றதுல யூ ஷுட் பி. அண்ட் நாட் ஓன்லி தட், ஐ பிலீவ் அண்ட் ஐ see that
நாட் ஒன்லி ஐம் லைக் யூனோ இந்த வியாதி வந்து ஊரெல்லாம் வரும், எனக்கு வராது, நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன்றது மாத்திரம் அல்ல. We pray for them and நம்ம தொட்டா they gonna get healed. When we start believing who we are in Christ, we can expect that also. And if in the initial symptoms இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி இந்த symptoms இருக்கு, throat ஏதாச்சும் symptoms பண்ண உடனே fever left, things left. It's simple thing. It's not special anointing. It's the name of Jesus. It's the commission which he has given. Every believer is supposed to do that. நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். யாருக்கா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன நான் அந்த ஒரு அந்த அந்த ஷார்ட் வெர்ஷனா சொல்லிடுறேன். ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் 7% only. So how to pray for the sick? If anybody have any one question or two question, I can just answer on healing. Then I'll finish off. இப்ப கேட்டுடலாமா? நீங்க சொல்றீங்களா ஏதாச்சும்? You can ask. I think so. Okay. Anybody has a questions? We have facing a technical issue, so you can go for a question. And time is running out. யாருக்காச்சும் இந்த கொஸ்டின் தான் சொல்லுங்க. Anybody has questions? No, I have time, but I Okay. can connect to the charger also, no problem. But I'll Okay. come with the question. Sure. I think we start late today. 8:45 தான் ஆரம்பிச்சோம். Due to the technical Uh-huh. issue as well as நிறைய பேர் லேட்டா ஜாயின் பண்ணாங்க. So still I ask excuse to everybody. இன்னும் 10 minutes ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டாபிக், நமக்கு தேவையான டாபிக், இதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதுதான் என்னோட இது விஷயம். அதனால வந்து just stay on, hold on and ask any questions you have. Please ask. இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து என்ன சொல்றது, இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு கெட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் லைக் நோ, ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ காட் பாட் ஹிம் டுடே, யூனோ. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனி கொஷின்ஸ்? ஓகே, கேட்பாங்க. ஓகே, பெஞ்சமின். Okay, no problem. I'll just go on. Okay, I'll just tell you. I'll just teach you a short version of how to pray for the sick. Okay, sure. If anybody of you have already prayed for people and seen healing, fine. But if you have not done that, I'll teach you a short version of it. Okay. Go ahead. Okay. Any of you who are online right now have any pain or infirmity right now? Either you can tell me or tell David. இன்னும் 10 minutes எல்லாம் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கலாம். ப்ளீஸ் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ we are going to pray. If anybody has any pain or any sickness or you expecting anything from God, ஆண்டவரே நீங்க இது பண்ணுங்க ஹெல்த் வைஸா, ஸோ ஸ்பீக் அவுட். So actually one of my friend, she was expecting she's going for treatment. Yesterday she went for a treatment. I think she's also in the call and she's expecting a baby, so okay, we need to pray for her. We'll pray for her. Okay, so 9 months, huh? No, she's just starting a treatment. இன்னைக்கு தான் கொரோனா வைரஸ் டெஸ்ட்லாம் பண்ணாங்க. ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொரோனா வைரஸ் டெஸ்ட்லாம் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அந்த கொரோனா வைரஸ் டெஸ்ட்ல வந்து நெகட்டிவ். ஸோ ஃப்ரம் மண்டே treatment is starting. So just the treatment is going to start. And her husband is living in US-ல. இவ ட்ரீட்மெண்ட்காக இந்தியா வந்தா. But still like no, இப்போ ஒரு இந்த லாக்டவுன் மூலமா she has to go back to US, but still எங்கேயுமே போக முடியாம இருக்காங்க. ஹஸ்பண்ட் அங்கே இருக்க, எங்கேயோ எங்க இருக்கிறா. ஸோ என்ன பண்ணுன்னு தெரியாம வந்து ஒரு இருக்காங்க. பட் அவளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பை காட்ஸ் கிரேஸ் இந்த மண்டேல ஆரம்பிக்குது. பட் ஷீ ஸ்டில் வரிங் அபவுட் லைக் நோ, ஷி ஹாஸ் அ ஃபியர் and she's still like no asking God to do a miracle. Okay, I'll just pray. Just a second. Let's move on from my place. Hallelujah. I'll connect charger and then keep using. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, we'll pray.
நேம் Hallelujah. பேர் சொல்லணுமா இல்ல வேணாமா? Yeah, if you can tell me that, fine. Okay. Her name is Dahlia. Dahlia. Okay. Her husband name? Dahlia, husband name? Maggie Anthony Joseph. Anthony Joseph. Okay. Thank you, Father. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome your sweet presence. Thank you, Father. In Jesus' name, I pray for Sister Dahlia and Brother Anthony Joseph. In the name and by the blood of Jesus, I seal them by the blood of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Daddy. You have good plans for them, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. An evil father itself has a good plan for his children and gives good things, knows to give good things, means how much more Heavenly Father takes care of his children and gives good things. Sister, you have nothing to worry about it, nothing to think about it. You just rely on God's goodness. God loves you, your husband, and your child, and He has a good plan for them, and they are sealed by the blood of Jesus. And no matter what it is in the world, no matter what fear they put it, you can be sure I am under the shadow of Almighty. And they put a lot of fear. Don't worry about anything. I'm the child of the living God. You just keep declaring that. You just keep declaring. Speak out. Thank you, Jesus. I seal her by the blood of Jesus. Let her have a blessed child. And I also speak normal delivery, and your favor be upon her in Jesus' name. And also, every situation, hassle situation due to this, pandemic, which is demonic, I can tell. Whatever it is, let it be changed in the name and by the blood of Jesus. Let your children have your favor in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Release your freedom upon her in Jesus' name. Thank you, Daddy. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, brother. Thank you, brother. Hallelujah. So anybody else? Anybody else? Now, if anybody has pain right now, because I can show you, normally I can show you how you can see healing and how you can expect healing and how you can pray for others and see healing. For that, I'm asking. Okay. Okay. Anybody has any pain or any sickness? Head pain, or anybody has a problem in sleeping, sleeplessness, or bad dreams, evil dreams which torment you, or something like that. Anybody else? Okay, I don't want to expose. No, this is very young crowd. Yeah. Yeah, that's why. Surely these things will be there. If I talk to everybody individually. If you talk, then definitely they will come forward. Yeah, evil dreams or like things which torments and affects, if it is. Okay, if it is. But when we pray for that, surely God will set you free from that. And or sleeplessness. And we see even ministers who are insecure of a lot of things and they don't get sleep and all those things. Okay. That's not from God. That's still oppression which the devil tries to put. So no need to worry about anything. Okay, until Father is there, we are His children. We no need to worry about whatever they do in the world. Don't worry about that. Okay, whatever Antichrist things come, whatever comes, no worry. Okay, until your Father is there, you are His child. You're going to be secure. You be under Him, under His guidance, led by Him. So no worry about it. Okay, I can tell you a short version of how to heal the sick. Okay, if I say I have a pain here in my shoulder, okay, what I do normally in Jesus, I lay hands. If I can, I lay hands. If not, just from the distance, you can show. Okay, speak to the problem. Okay, I say I have pain here, I cannot lift it up. Okay, in Jesus' name, I command the pain in the shoulder be healed right now. This is one way. I say that and take my hands and tell to check how it is. Yeah, it's better, or there is some changes I can see, or sometimes immediately they don't see. They say something happened when you lay hands.
something happened, some shock or some tinkling, something happened, they say. Okay, then no problem. Just check. That's one part. If it is immediately healed, praise God. No need to worry. Another part is if you know them for a long time, or like what to say, it is a sickness, they're struggling for a long time. Don't get deep into the details. When you get deep into the details, they say all scientific term, they say 40 years like this means automatically our faith will go out. We'll have fear. Oh, 40 years sickness. Oh, by God, we'll fear. Unless and until we don't know what it is detailed, because it's not, healing is the easiest thing in the kingdom, because we are not doing anything. It's God. We are just obeying His word. It's just by faith in the name of Jesus. That's the easiest part in the kingdom. Just to do plainly what you feel or think, no problem. Or sometimes they say, when you feel the anointing only we do, brother. No, brother, that's not, scripture doesn't say that. Mark 16 doesn't say that. When you feel the anointing, when you feel that bubble, you do it. No, that doesn't say. Just plainly say, believers shall lay hands on the sick, they shall recover. You feel it or not, no worry. Okay. No need to pray in tongues. Okay. Another thing is, another short version is, just lay hands. In Jesus' name, I command the shoulder infirmity or any pain, I command to leave him right now. Thank you, Holy Spirit, for doing it. And just keep your hand for a few seconds. And when you're keeping your hands, don't pray, like if you want, you can pray in tongues, but don't think or don't make yourself emotional like this should happen. If it doesn't happen, what they will think, or what will happen, or it should happen. If it doesn't happen, they are going to struggle. Don't think about pros and cons, nothing. Okay. Don't keep anything in mind. Just blindly do it. And without thinking anything, just keep your hands for a few seconds. Okay. When you're keeping your hand for a few seconds itself, they will experience something going on in their hand. That's the power of God. They feel tinkling, they say something. You can, keeping your hands itself, you can ask them, do you feel anything? If you ask, sometimes before you ask, they will tell, I'm feeling something, brother, something is going on, something is happening. Okay, if it is happening, okay, no problem, just relax. Let your hand be there itself. For a few seconds, you be quiet. Don't pray, just be quiet. You also be quiet, let them also be quiet. First thing, you tell them not to pray. Because when you're praying, they'll keep praying, they'll keep praying, and they won't be finding it easy to receive. That's when they are quiet, they're in a receptive mode, not doing anything, submitting to God. God, you do your part. Tell them to be quiet. And if needed, let them close their eyes or open it, no problem. Then you lay hands and you command that problem to go. Keep your hands for a few seconds without having anything in mind. Few seconds. When you keep it for a few seconds, then you take it and check. After they feel the tinkling and all those things, then you check. They will see. Mostly they will see complete healing. Sometimes they say, I'm far better, brother, far better. 70% is gone, they will say. If they say 70% gone, don't leave them. Okay, 70% sure. Yes, 70% completely gone, 70% gone. Okay, 70% is gone means what is complicated for God to heal the remaining 30%? Just do it again. In Jesus' name, I command the 30% to leave. When you do that and check, it will be completely gone. No worry. Okay. Negative part is sometimes you do and you don't see things happening instantly, no tinkling, nothing happens. Okay, but still you don't worry. Still you do that and tell them to check. Important part is tell them to check. Do what they cannot do. When you do that, only that by faith only they can do. When they do that, only they can see it happened or not. That's one thing. If you don't see any results, no problem. You still share the gospel. Tell, no problem. Jesus will heal. I have prayed. You can expect him to be healed anytime. We have seen healing. Some people we have not seen healing instantly, and they go home. They feel the change and difference. And next day morning, no problem. Don't give up. You pray. You start doing what he told you to do. Mark 16. Lay hands on the sick and command the sickness to leave. Do that. Okay. I think I've told the needed things. This is a practical stuff which we do. You can do it to anybody.
believer, non-believer, no problem. Don't think what they think. First thing, we should leave our what to say, நம்ம ப்ரெஸ்டீஜ் என்ன நினைச்சுக்குவாங்க, நடக்கலைன்னா அசிங்கமாயிடுமே, அதை தான் முதல்ல தூக்கி போட்டுருணும். நான் எனக்காகவே போல, ஆண்டவருக்காக போறேன். அவர் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறார், அவ்வளவுதான். உங்களுக்காக தான் நான் போறேன் ஆண்டவரே, பண்ணுங்க, டூ இட். தட்ஸ் த வே. ஃபர்ஸ்ட் திங், உங்களை பத்தி நீங்க மறந்துட்டாதான் you can it will really help. But what I'm teaching, if you start doing it, it's going to be very easy. Once you see one person healed, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்தது பண்ணணும், அடுத்தது இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், you will keep moving on. அப்புறம் நீங்க பேசுற காஸ்பலை எங்க பார்த்தாலும் கன்ஃபார்ம் பண்றதை பார்க்கலாம். காஸ்பலோ டெஸ்டிமனி, whatever you are sharing, you will see the results confirmed by signs and wonders, the healing, deliverance. It will keep following. So I think this can help you out. Yeah. Yes, Vijay. Thank you. ரொம்ப சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் கேட்குறேன். ஐ திங்க் எல்லாரும் கேட்க விட்டா டைம் ஆயிரும் போல. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க வந்து சொன்னீங்க வந்து யூ டு a kick start. Okay, you're going as a team, you're going out and you all reaching the non believers. Okay, they not accept Christ. Okay, so இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வரலாம், சரிங்களா? உள்ளுக்குள்ள நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்து சில பேர், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கு யாருக்காச்சும் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரேயர் பண்ணா கண்டிப்பா ஹீல் ஆவாங்க. ஓகேங்களா? பட் அவங்களுக்கு காஸ்பல் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. they already know the gospel. Yeah. So in that case, how we should pray, or எப்படி நம்ம வந்து ஃபைத் ரிலீஸ் பண்றது, எனக்கு அதுல கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வேணும். ஓகேங்களா? I can tell you, today morning also I prayed one of our family member. He said he feels sick. Okay, feel sick ன்னு சொன்னார். ஃபீல் சிக்க முதல்ல அந்த ஃபீல் சிக்னு சொல்றத முதல்ல இயேசுவின் நாமத்தினால கேன்சல் பண்ணுங்க. ஃபீல் சிக் சொல்லாதீங்க. ஐம் ஃபைன், ஐம் சைல்ட் ஆஃப் காட் சொல்லுங்கன்னு முதல்ல சொல்லிட்டேன். அப்புறம் ஜெபிக்கும் போதே, see, repentance is for everybody. We miss somewhere. Okay, we need repentance. எங்க மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் மனம் திரும்பும் பொழுது கிருபை பெற்றுக்கொள்றோம். உடனே ஏதாவது ஒரு காரியம் உங்களுக்குள்ள உறுத்திட்டு இருக்குது, ஆண்டவரோட உண்மையா இல்லை, எனக்கு இதுவா இருக்கு, மனம் திரும்பணும்னா மனம் திரும்பிடுங்கன்ட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுவேன். கூச்சப்படாம யாரா இருந்தாலும் சொல்லிடுவேன். ஏன்னா அது சுகம் கொடுக்குறாரு அவரு தான். சரியா? கிருபை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா தாழ்த்துறதுக்கு மனம் திரும்புதல். சின்ன காரியம், ஏதாவது ஒரு காரியம், பேச்சலையோ செயல்லையோ எதிரியாவது இருந்தா ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவர்கிட்ட மனம் திரும்பிடுங்கன்னு சொல்லிடுவேன். நான் என்கிட்ட நீங்க சொல்லணும்னு இல்லை, சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பேன். ஜெபிக்கும் பொழுது அவங்க உள்ளத்துல இருந்து ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் கொட்டிடுவாங்க ஆண்டவர்கிட்ட. அப்புறம் நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பேன். இன் ஜீசஸ் நேம் ஐ கமாண்ட் த ப்ராப்ளம் டு லீவ். நான் ஜென்ரலா ஜெபிச்சுட்டு விட்டுடுவேன். அப்புறம் அவங்களே சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு காலையில சொன்னால பண்ண உடனே சிக், ஒரு சிக்காவே இருந்தேன்னு சொன்னாங்க. கம்ப்ளீட்டா வேர்த்திடுச்சுப்பா, நீ பண்ணிட்டு போன உடனே இதுவாயிடுச்சு. ஓகே, தட்ஸ் வாட் காட் டிட். நான் அதே தான் சொன்னேன். ஏன்னா அந்த காரியம் நீங்க அவர் கூட உண்மையா இல்லையோ அதை ஒரு விஷயம் மனம் தெரிவிடுங்க, உடனே ஆண்டவர் சுகமாக்குவாரு. திரும்பி இந்த காரியங்களை பேசாதீங்க நான் அப்படின்றது. தட்ஸ் வாட் யூ கேன் டூ. அண்ட் இப் ஸ்டில் தெரிஞ்சவங்கன்னும் போது நம்ம முன்னாடி ரிப்பன் பண்றதுக்கு இது பண்ணுவாங்க, ஒத்துக்க மாட்டாங்க, கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் டெல் இட் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரே அண்ட் டிக்ளேர் இட். when you do that, you can expect them to be healed. Okay, thank you. Okay, so யாருக்காச்சும் அந்த क्वेश्चन இருக்கா? லாஸ்ட் क्वेश्चंस, any questions? Anybody has a questions? I'm very sorry for late today. Welcome team. Okay, I think we're running out of time. அதனால எல்லாருக்கும் வந்து they should have like no dinner also. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன் முடிச்சுக்கலாம். Definitely I think this is very wide topic. ஒரே நாள்ல முடியற டாபிக் இல்ல, சரிங்களா? So this is kick started today only. So maybe like next month I will call you. So அப்போ வந்து நிறைய क्वेश्चन வச்சுட்டு நாங்க பேசுறோம். So we'll ask many doubts. Maybe that time like no எல்லாரும் ஒரு இன்டராக்ஷன் செஷன் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஐ கம் வித் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஐ ஆஸ்க் அதர்ஸ் ஆல்சோ ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ கொஸ்டின் கேட்கும்போது அவங்களுக்கும் கற்றுப்பாங்க, மற்றவங்களும் கற்றுப்பாங்க.
So today, That time, thank you so much, Vijay, for spending a time. Really, it was a yeah, great blessing. எல்லாரும் பார்க்க முடியாம இருந்தாலும் வந்து they are listening and we recording also. Once we recorded, super. I'll send the video. And Yeah, we are forwarding to some other group also. Like, they also be blessed. So நிறைய பேர் work, family நால அவங்கள liveல வர முடியல. So we are sending, like, யூடியூப்ல வந்து நாங்கள் போடுறோம். ஸோ டெஃபினெட்லி திஸ் டுடேஸ் மெசேஜ் வாஸ் ரியலி பிளெஸிங் அண்ட் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி பண்ணுறோம் சொல்லி கொடுத்தீங்க. இதனால நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம். ஆல் த பைபிள் ஸ்டடி வாஸ் லைக் ஜஸ்ட் லிசனிங் அண்ட் டுடே த பைபிள் ஸ்டடி இட் வாஸ் லைக் நோ எப்படி ஆக்ஷனில் இறங்கணும், எப்படி களத்தில் இறங்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஸோ ரியலி பிளெஸிங் and thank you so much, and we pray for your families and your ministries. God blesses. And once again, thank you so much for all the participants for today for joining. God bless us. இதே மாதிரி நான் அடுத்த Thursday one will come with another topic, another guest. So please join, please stay tuned. இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நீங்க ஆண்டவர் வார்த்தை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ டெஃபினட்டா யூ ஆர் சோயிங் யர் சீட் இன் யோர் காட்ஸ் பிரசன்ஸ். கண்டிப்பாக வீண் போகாது. இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில எப்படி பிரகாசமா இருக்க போகுதுன்னு நீங்க பார்க்க போறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு டெஸ்டிஃபை மெனி பீப்புள். ஸோ keep praying. God bless us and take care. Good night all. One thing, David, I suggest if you want to watch our teaching or like the things which we are doing, healing or demonstration things, you can go into our YouTube channel, Reformation India. Okay, Reformations. Reformation India. Okay, REFORMATION. Reformation India. என்னோட YouTube channel, you can see what we do in India and what happened and what are the things. Or if you want, I can send you by WhatsApp. You can share it. Sure. I have shared some teaching also on that. Okay. Practical things. And a lot of people, they have just seen and they started doing it also. So Okay. you can do that. We can be connected. Okay. Thank you, David. Thank Stay you. blessed. Thank you. I thank you for everybody who joined. Stay blessed in Jesus' name. Keep making disciple. May God be glorified. Thank you, Jay. Thank you, Andrew. Okay. Thank you, Benjamin. Thank you, Andrew. Thank you, Dalia. Thank you, Pratana.